सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए हैं। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइए हैं। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे ताहु में कहे ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे ताहु में कहे ना कोई। परम सन्मान योग जुगो जुगी अटल चवर छतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर वालिए कुल आलम शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर चल रही लड़ीवार जपजी साहिब जी की कथा विचार में जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों मनोबिरतियां एकागर करदियां मन नूं गुरु चरनां दे विच अर्पण करदियां रचना पवित्र करदियां विचार दे नाल जुड़िए। सब तो पहला दशमेश पिता जी वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नूं गजाउणा करिए। गज के बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज ही आपां चल रही लड़ीवार कथा जपजी साहिब बाणी दे विचों दूसरी पौड़ी दी विचार आप जी दे नाल सांझी करनी है। सतगुरु जी कृपा करन सिर ते मेहर भरिया हथ रख के विचार करन दी समर्था बख्शण। गुरु नानक देव पातशाह जी जपजी साहिब जी दी बाणी दे अंदर दूसरी पौड़ी दे अंदर समझाउण दा यतन करदे हन। हजूर आखदे हन हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाए। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हजूर आखदे कि उस परमात्मा दे हुक्म दे अनुसार ही इस संसार दे विच शरीर बनते हैं होंद दे विच आउंदे हन। जिन्ने भी असी आकार शक्लां अपने आले दुआले देखते हाँ ये सारे स्वरूप उस परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही बनते हैं। तो दूसरी गल हजूर आखदे ने हुक्म ना कहया जाए कि उहदे हुक्म नूं बयान नहीं किया जा सकता। शब्दां दे द्वारा उस परमात्मा की जिहड़ी वडियाई है उसनूं बयान नहीं किया जा सकता। तो हुक्म का अर्थ हुंदा है फरमान।
किसी भी चीज़ का जिदा गुरबाणी के अंदर इसनूं हुक्म भी आख्या गया है, फरमान भी आख्या गया है, तो आग्या भी आख्या गया है। असी अक्सर जदों गुरु चरणों के विच अरदास बेनती करते हैं तो सतगुरां जी का जिहड़ा फरमान है वो सरवण करते हैं कि सतगुरु जी सानू की फरमान दर्शाते हैं, की सानू उपदेश दृढ़ कराते हैं। उन्हां दे वल्लों जो सानू हुक्म हुंदा है उस दे उपर चलण का यतन किया जाता है। तो सतगुरु जी आखते हैं कि उस परमात्मा का ये हुक्म है, हुक्म के अनुसार ही जड़ा संसार है उसकी उत्पत्ति होंदी है। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते हुए लख दरियाओ, कि उस परमात्मा ने एक हुक्म किया तो जो भी असी इस संसार दे विच पसारा वेख रहे हैं, जो असी आले दुआले महसूस करते हैं, जो भी पदार्थों के जिहड़े आनंद असी माणदे हैं, कीता पसाओ एको कवाओ, सिर्फ एक बारी हुक्म होया। कवाओ का अर्थ है उस परमात्मा ने मुख तो बोल बोलिया, एक बारी हुक्म किया तो ये जगत की जिहड़ी खेड सी, ये रचना सी, इसकी उत्पत्ति हो गई। उहदे हुक्म के अनुसार ही लखां दरिया सन, नदियां हन, जंगल बेले हन जिहड़े वो होंद दे विच आ गए। तो हजूर आखदे ने कि रब के हुक्म अनुसार ही सारे शरीर बनते हैं। जो भी असी आले दुआले वेखते हाँ सब कुछ उहदे हुक्म दे विच ही हुंदा है। पावन बाणी का फरमान है, आपे साजे करे आप, जाए भी रखे आप, तिस विच जंत उपाय कै, वेखै थाप उथाप, किसनों कहिए नानका, सब किस आपे आप। आपे साजे करे आप, वो परमात्मा ने सारी सृष्टि में साजे है। इसकी कार करने वाला, इसकी रचना करने वाला परमात्मा आप है। जाए पे रखे आप, सारियां दी सांभ संभाल करने वाला वो परमात्मा आप है। आप सारी जगत नूं पैदा कर दे, सारे जगत के वास्ते आहार पैदा करने वाला, उन्हां दा पालन पोषण करने वाला परमात्मा आप है। सारे जीवां दी, सारे शरीरां दी सांभ संभाल करने वाला वो अकाल पुरख आप है, जिहदे हुक्म दे विच ही तिस विच जंत उपाय कै, वेखै थाप उथाप, सारियां नूं पैदा करदे ते सारियां नूं पैदा करन तो बाद उन्हां नूं मारन वाला भी वो परमात्मा है। इस संसार दे विच लियाउण वाला भी वो परमात्मा है, तो इत्थों लैके जाण वाला भी वो परमात्मा है। अक्सर असी जदों घरां दे विच साडे कई वारी कोई मौत का कार्ड आउंदा है ना, तो उहदे उत्ते गुरबाणी की एक पंक्ति लिखी हुंदी है, कल्ले आवह नानका सदे उठी जा। कल्ले आवह नानका, कल्ले का अर्थ है कि हे नानक उस परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही जीव इस संसार दे विच आए सन। इस संसार दे विचों उस परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही उन्होंने बुलावा आया तो वापस उन्होंने जाना ही पैना है। कल्ले आवह नानका सदे उठी जाही, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाए कि उहदे हुक्म के अनुसार ही संसार बनता है, तो उहदे हुक्म नूं शब्दां दे द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हजूर दूसरी पंक्ति दे विच सानूं समझाउण दा यतन करदे ने कि उहदे हुक्म के अनुसार ही संसार दे विच जिहड़े जीव हन वो पैदा होंदे हन। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाईए, एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। हजूर आखदे कि सारे संसार की उत्पत्ति परमात्मा ने की है। आपे भांडे, भांडे का अर्थ है शरीर। इस भांडे नूं, शरीर नूं पावन बाणी के अंदर फरमान आउंदा है, क्या परिभाषा इस भांडे का। उत्थे भांडा शरीर नूं आख्या गया है। इतनक लागे ठनका कि थोड़ी जी इसनूं ठोकर लग गई, जिवें कच्चा मिट्टी का भांडा हुंदा है, कच्चा घड़ा हुंदा है ना, ਉਹਦਾ वजूद इन्ना ਕੁ ਹੁੰਦਾ भी ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ संभाल बड़ी रखनी पैंदी है। तो जे किते माड़ी जी भी ਉਹਨੂੰ ठोकर लग जाए, वो तिड़क जाते तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ पदार्थ पानी दुध आदि
वो बूंद बूंद करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਤਿੜਕ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ ਸਾਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜੋੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 90% 99% ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨਸ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਗ ਰੂਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਆਵਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਨ ਕਈ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੀ ਬੁੱਝੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੀ ਬੁੱਝੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੀ ਬੁੱਝੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੈਫਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਫਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾਪਨ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੂ ਮੈਂ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।